Hello, my dear students. Today we can start the second part of the fourth class. That is, what is it is dealing with as stone as wind. Kallai Katai. This is our chapter's name. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററുടെ പേര്. Amal and his friends were watering the school garden. Amal immersed a big cup into a bucket full of water. The water spilled over. That is, അമലും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും സ്കൂളിന്റെ ഗാർഡൻ നനയ്ക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, ചെടി നനയ്ക്കുകയാണ്. Amal immersed a big cup into a bucket full of water. That is what Amal did was ഒരു വലിയ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം കോരിയെടുത്തു. The water spilled over. വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോയി. Shreya, what is this? He is asking. Shreya, എന്താ ഈ ചെയ്ത്? Don't you know that we should not waste even a drop of water? But Shreya is asking Amal, why are you doing like this? That is, you don't know that is we don't have to spill even a drop of water. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നശിപ്പിക്കാതെ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ? ശ്രേയ അമലിനോട് ചോദിക്കുക. Amal, I did not waste water. The water overflowed when I dipped the cup. അപ്പൊ എന്താ പറയണ? അമൽ എന്താ പറയണ? ഞാൻ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, ഞാനൊരു മഗ് അതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ അത് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പോയതാണ്. ശ്രേയ, is it so? Why does water spill over like this? Let us find out. അപ്പൊ ശ്രേയ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോണത്? നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Amal, Subin and Shreya are now going to conduct the experiment. അതായത് ഇവര് മൂന്ന് പേരും ആരൊക്കെയാ? അമല്, സുബിനും ശ്രേയയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത്. They have taken a bucket full of water, a brick and a stone and a piece of wood and an iron piece. That is what all the things they had taken. എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങൾ അവരെടുത്ത്? A bucket full of, അല്ലേ? ഒരു ബക്കറ്റ് നിറച്ചും വെള്ളം, പിന്നെന്താ? ചെങ്കല്ല്, പിന്നെ ഒരു കല്ല്, പിന്നെന്താ? ഒരു മരക്കഷ്ണം, then iron piece, അല്ലെ? Iron rod. Lida comes there at that time. She asked eagerly, what are you all doing? Are all going to do? That is, who is asking? Leena. Leena, a girl. അവൾക്ക് വളരെ ജിജ്ഞാസയോട് കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? Subin, we are dropping each of these objects into water in the bucket. When we drop any object in the container full of water, the water spills over. അപ്പൊ സുബിൻ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇത് ഓരോ സാധനങ്ങളും വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുകയാണ്, ഈ ബക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുകയാണ്. When we drop any object into the container, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇടണ സമയത്ത്, ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ, വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇടുകയാണെങ്കിൽ, വസ്തു ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വെള്ളം ഒഴുകി പോവുകയാണ്. Amal, Leena, can you guess which of these objects when immersed will make the maximum overflow of water? അപ്പൊ അമല് ലീനയോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏത് സാധനം ഇടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത്? Now, can you make a guess? He is asking. Anyone can make a guess? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുണ്ടോ? All objects occupy space, അല്ലേ? എല്ലാ വസ്തുക്കളും a certain space will be occupied when they are kept in something. What about objects of greater size? വലിയ സൈസുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എത്രമാത്രം സ്പേസ് ആണ് അവർ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്? Objects with definite shape and those without shape. അതായത് certain objects, each objects will be having their own shape. Okay. ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും അവരുടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ. ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലേക്ക് വാട്ടർ നിറച്ചു വെക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ നൗ? നൗ pour this water into a vessel of different shape. അല്ലെ, ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? They will have the shape of that container, but solid they have their own shape. അല്ലെ, സോളിഡിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ലിക്വിഡോ എന്തിലാണോ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം, അതിന്റെ ഷേപ്പാണ് അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക. Is there any change in the shape of water? What is the reason for this? That is, when they are kept in different vessels, the shape of the liquid will change. Water does not have a definite shape. It takes the shape of the vessel. അതായത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല. എന്തിലാണോ നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ ഷേപ്പാണ് വെള്ളത്തിനുള്ളത്. But what about a stone? കല്ലിന്റെ കാര്യോ? You know that when we can pour water into a bottle, അല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. But can you put a stone which is bigger than the mouth of the bottle into that bottle? That is a stone. വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റോണ് അത് ഈ ബോട്ടിലിന്റെ മൗത്ത് ഇല്ലേ, അതിനെക്കാട്ടി വലുത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ? നോട്ട് പോസിബിൾ. വാട്ട് ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? സ്റ്റോൺ ഹാസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ്. അല്ലേ, കല്ലിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പും സൈസും ഉണ്ട്. മെഷറിംഗ് വെയിറ്റ്. weigh your school bag. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾ ബാഗ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക. മെഷർ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് യുവർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്?
നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ വെയിറ്റ്. വെള്ളം ഒഴിക്കണതിന് മുമ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷവും നോക്കുക. വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു നോട്ടീസ്? ഇതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക? വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്? ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് വെയിറ്റ്. എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭാരമുണ്ട്. Now find the weight of water into the bucket and the pot in the same way. അതായത് ഈ ബക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുക. ബിഫോർ ഫില്ലിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് വാട്ടർ. ശക്തിമാൻ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. വാട്ട് മേക്സ് എ വാട്ടർ വീൽ ടേൺ അറൌണ്ട്? അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്താ കാണുന്ന? ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് പവർ. അല്ലെ, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് പവർ ഉണ്ട്. ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ. വിച്ച് among the following can flow like water? ഇതിൽ ഏതിനാണ്, ഈ പിക്ചറിൽ ഏതിനാണ് വെള്ളത്തിനെ പോലെ ഒഴുകാൻ പറ്റുക? That is, in the middle it is given water. Then pen, diesel, rice, milk, petrol, kerosene, stone, smoke and coconut oil it is given. So you have to find which of the following has in the capacity to flow like that of water. From this picture we can see that it is the liquid form is diesel, then milk, petrol, kerosene, then coconut oil. These are the substances which can flow like the water. Diesel, milk, petrol, kerosene, coconut oil. Water and friends similar to it are liquids. That is, they are similar to that of a liquid. Now find out other liquids and write down the common properties. ഇതുപോലെ വേറെ ലിക്വിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക. Changing state. Take some water in a vessel and heat it. That is, what are we going to do now? Different forms of water. That is, water when heated, when cooled, what is going to be happen? Take some water in a vessel and heat it. Don't you see water vapor rising up? Now take a flat vessel with water in it and hold it over the rising water vapor. What do you see at the base of the vessel? What is the reason for this? അല്ലേ, നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം water vapors coming out. Can you find out the instances where water vapor cools into water like this? Changes into water when we cools. അല്ലേ, വാട്ടർ വേപ്പർ എന്താവും? നമ്മൾ അത് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വെള്ളം. What will happen to water when it is cooled further? That is, when we are cooling at different temperatures. പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. വാട്ടർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? നീരാവി കിട്ടും, വാട്ടർ വേപ്പർ. This water vapor when cools we get water. അല്ലെ, റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് is taking place. ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് കിട്ടും. This water again cools. അല്ലെ, വെള്ളം നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് തണുപ്പിച്ചാൽ, that is again at the temperature of -°C we get ice. This ice again heated. ഈ ഐസ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? വാട്ടർ കിട്ടും. So the cycle continues. അല്ലെ, ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വാട്ടർ ഇൻ എയർ ടു. എയറിലും വെള്ളമുണ്ട്. Take a glass tumbler. ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു, വെള്ളമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു. Put some ice piece in it. Glass tumbler with no water. വെള്ളമല്ല, ഐസ് പീസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇടണത്. Observe the outer side of the glass. What do you see? From where did the drops of water? അല്ലെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഐസ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാം? പുറമേ എന്തുണ്ടാവും? വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാം. ഡ്രോപ്സ് അല്ലെ, വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാം. There was only air around the glass tumbler. പക്ഷെ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദർ? എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വായു മാത്രമേ ആ ടംബ്ലറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളൂ. How did this water drops form? Water vapor cools to form water vapor. അല്ലെ, നീരാവിയാണ് എന്താണത്? വെള്ളമായിട്ട് പോകുന്നത്. Friends of stone. We learned that a stone has a definite shape, size and weight. അല്ലെ, കല്ലിന് എന്തൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, സൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെ, ഭാരമുണ്ട്, ആകൃതി ഉണ്ട് എല്ലാം. ലിക്വിഡ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഓൺലി. ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിലോ അതൊരു വെസലിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റോൺ, എ പീസ് ഓഫ് വുഡ് എക്സെട്ര? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് എ സ്റ്റോൺ? വെള്ളവും കല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? സ്റ്റോൺ, പീസസ് ഓഫ് വുഡ് എക്സെട്ര ആർ സോളിഡ്. കല്ലും ഈ മരക്കഷ്ണങ്ങളും അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഖരവസ്തുക്കൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ്സ്. ക്യാൻ യു നെയിം സം അതർ സോളിഡ്സ്? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സോളിഡ്സിന്റെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. നോ, every objects we are seeing around it is solids. Chair, table, bench, they are solids. What are the properties that differentiate solids from liquids? What similarities do they have? Write down the similarities and differences. അല്ലേ, ഈ സൈഡ് എന്താ തന്നിരിക്കണേ? ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോളിഡ്സോ, they do not flow. Solids, they are having the weight. But what about the liquids? Liquid, what they do? They occupy. That is, they occupy the shape of the vessel it is contained.
They occupy the shape of the vessel in which it is contained. Okay. Then they are having definite size, but liquids they are not having the size. Then next coming under it is pictures of air. Subin is very happy today. Subin വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. He is waiting to show the balloon boat that he made to his friends. അപ്പോൾ അവന് സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം അവൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബലൂൺ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബലൂൺ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എ ബലൂൺ ബോട്ട് ദാറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ആ ബലൂണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കെയിം ഹാപ്പി. അവന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമായി. അമൽ, സുബിൻ, ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് ദിസ്? അമൽ ചോദിക്കുക, സുബിനെ നീ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ? സുബിൻ, ടേക്ക് ദ ലിഡ് ഓഫ് എ സോപ്പ് കേസ്. സോപ്പിന്റെ അടപ്പില്ലേ, അതിന്റെ ലിഡ് എടുക്കുക, അടപ്പെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മേക്ക് എ ഹോൾ ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ്. സോപ്പിന്റെ ഇത് അടപ്പെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക. നൗ ടേക്ക് എ സ്ട്രോ ആൻഡ് ടൈ എ ബലൂൺ ടു ഇറ്റ്സ് എൻഡ്. അപ്പൊ പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രോ ഇല്ലേ, ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ത്രൂ ദ സോപ്പ് കേസ്, അതായത് ആ സ്ട്രോ ഈ നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. Now blow air through the straw and fill that is on the other side. What is it is kept? It is the balloon kept. So if you are blowing air through the straw, the balloon get filled with the air. അല്ലേ, നമ്മൾ ആ സ്ട്രോ കൂടെ ഊതുന്ന സമയത്ത് ആ ബലൂൺ എന്താവും? ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ. ആയിട്ട് എയർ നിറഞ്ഞു കിടക്കും. Press the mouth of the balloon with the fingers. You know how to hold the balloon. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബലൂൺ എങ്ങനെയാ പിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ after filling you have to hold it tightly. Place the soap case into a flat container. എന്നിട്ട് ഒരു ടബ് എടുക്കുക, അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുക. Immerse the tip of the straw in water and slow releasing the fingers. Tip of the straw, that is on one side of the soap lid is a straw, no, that we have to immerse in water. ആ straw നമുക്ക് മെല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെക്കുക. പിന്നെ now you can see the balloon boat leaping ahead. Slowly release the fingers. നമ്മൾ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെല്ലെ ആ ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കാണാം. Leena, I shall show you another trick. How is balloon rocket? Here is a balloon rocket. So ലീനയാണ് കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു സൂത്രം. അതായത് ബലൂൺ റോക്കറ്റ് ആണ് അവൾ കാണിക്കാൻ പോണത്. Do you want to know how it is made? അപ്പൊ ഇവര് ചോദിക്കുക, എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? Pass a long thread through a straw piece. ഒരു സ്ട്രോ പീസ് ഇല്ലേ, സ്ട്രോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നീളമുള്ള നൂല് കെട്ടുക. Tie both the ends of the thread tightly or to two poles. That is, tie both the ends of the thread. രണ്ട് ഭാഗവും കെട്ടുക. Blow air into the big balloon and fix its middle part to the straw using cello tape. That is, you have to blow air into the big balloon. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പാസ് എ ലോങ് ത്രെഡ് ത്രൂ എ സ്ട്രോ പീസ്. അതായത് ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തു, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നൂല് പാസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ടറ്റവും കെട്ടി, അല്ലെ, ത്രെഡിന്റെ രണ്ടറ്റവും കെട്ടിയിട്ട് ആ ബലൂണിലേക്ക് നമ്മൾ ഊതുകയാണ്. അതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് എന്താണ്? മിഡിൽ പാർട്ട് ഈ സ്ട്രോയില്, ഈ സ്ട്രോയിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, അത് സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. Now the bring the balloon to the lower end of the thread and release in it. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ത്രെഡ്, ഈ സ്ട്രോന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ത്രെഡ് കെട്ടിയിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്തേക്ക് ഈ ബലൂൺ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് then we can see on which direction the balloon will be moving. ബലൂൺ മൂവ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം. Many shapes. Take balloon dolls of different size and shape. Blow air into them. പലതരത്തിലുള്ള ബലൂൺ ഇല്ലേ, ഷേപ്പും സൈസും ഉള്ളത്, അതിലേക്കൊക്കെ ഊതി വലിപ്പിക്കുക. Then release in air. You have to release in വായുവിലേക്ക് പറത്തിവിടുക. What happens? Why does this happen? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? What change did you observe when air is filled in the balloons of different shape? That is, when air it is filled in balloons. ബലൂണിൽ ഫുള്ളും എയർ നിറച്ച ശേഷം എന്താണ് അതിന് സംഭവിക്കുക? Does air have a definite shape? No. Note down your findings in the environment. Air, it is not having the definite shape. It occupies the shape in which it is contained. Who is hiding there? Take 2 glass tumblers. Pack paper bits into up to half of each tumbler. That is, we are taking what? 2 glass tumblers are being taken. Then pack paper bits up to half of each tumbler. ആ ടംബ്ലറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ, കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു, പകുതിയോളം കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു. പിന്നെയോ, ഫിക്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ യൂസിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിങ്. ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ എടുത്തു, അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ പകുതിയോളം നിറച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു മറ്റേ സ്ട്രോ വളച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. Now immerse both the glass tumblers upside down.
into the water in a bucket. That is, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, 2 glass tumblers ഒരു ബക്കറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് 2 glass tumblers കമിഴ്ത്തി വെച്ചു. What goes out from the second glass tumbler? Now examine the paper in both the glass tumblers. Prepare the record of the experiment. Lena's record of experiment, wet and dry. Aim to find out whether air occupies space. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ എയർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, സ്പേസിൽ എയർ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഫോർ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കട്ടെ, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ വി ആർ റീഡിംഗ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ എബോവ്, മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇലാബറേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ താഴെ പറയുന്നത്. ഇതെന്താ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ്, എന്താണ്, ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ വേണം, പിന്നെ 2 ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ്, സ്ട്രോ വേണം, പേപ്പർ വേണം, സെല്ലോ ടേപ്പ് വേണം. പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ, ഫിൽ 3/4 ഓഫ് ദ ബക്കറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ, അല്ലെ, ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറച്ചു. പാക്ഡ് പേപ്പർ അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ, അതായത് 2 ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിന്റെയും പകുതിയോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് ഇട്ടു. ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രോ വാസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു ദ, അപ്പൊ സ്ട്രോ ഏതിലേക്കാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്, സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഷോർട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രോ ഈസ്, അപ്പൊ പകുതി ഭാഗം ഉള്ളിലും പകുതി ഭാഗം പുറത്തും. നൗ ബോത്ത് ദ ടംബ്ലേഴ്സ്, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്ത്, രണ്ടും ബക്കറ്റിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി വെച്ചു. Observation, while immersing the glass tumbler into the water, more force has to be applied on the glass tumbler without straw attached. That is, has to be applied to the glass tumbler without straw. ഇതിപ്പം 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തില്ലേ, അതിൽ പേപ്പറും ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോ ഫിക്സ് ചെയ്തത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതിലാണോ സ്ട്രോ ഇല്ലാത്തത് അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് അമർത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് we have to use extra force compared to the other glass tumbler, അല്ലെ. സ്ട്രോ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. Only a little water entered the glass tumbler. Air bubbles could be seen passing out through the straw in the other glass tumbler. അപ്പൊ കുറച്ച് വായു മാത്രമേ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. Whereas in the other, മറ്റേലോ എയർ ബബിൾസ് നമുക്ക് കാണാം, ഏതിൽ കൂടെ, പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സ്ട്രോ കൂടെ എയർ ബബിൾസ് പോണത് കാണാം. Hence more water entered the glass tumbler. As a result, what happened? More water will be, കുറേ അധികം വെള്ളം ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലേക്ക് കടക്കും. When the paper in the first glass tumbler was taken out, it was not seen wet. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല, നനഞ്ഞിട്ടില്ല. But whereas in the second it was wet. This was the experiment that was done. Interference, that is, what was the interference? That is, air occupied the space in the first glass tumbler, whereas water has been filled up in the second glass tumbler, അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ അതിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പർ നനഞ്ഞില്ല. Whereas in the second, a straw is being connected, ഒരു സ്ട്രോ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർ ബബിൾസ് പുറമേക്ക് പോണത് കാണാം. As a result, water enters the glass and the paper get wet. This was the interference what we observed. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. Sensing the smell, we come to know that jasmine flowers have bloomed or a perfume bottle had been opened even from a distance. Sensing, what are the sense organs? 5 sense organs we are having. Ear, nose, then tongue, smell, and also touch. Then when we are it is seen that when we are moving from a distance, വളരെ ദൂരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുല്ലപ്പൂടെ മണവും സെന്റിന്റെ മണവും ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. How does this happen? എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? Let's try out. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം. Collect the smoke of an incense stick in a glass tumbler and cover it with a cardboard. The smoke come up when the cardboard is removed. Do you sense the fragrance of the incense stick? This is because the fragrance of the incense sticks mixed with the air and spread all around. That is, നമ്മൾ ഈ സ്മെല്ല് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചന്ദനത്തിരിയുടെ മണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് അടച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ കാർഡ്ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ സ്മോക്ക് ഇറ്റ് മിക്സ് വിത്ത് ദ ആൻഡ് മിക്സ് when it is mixed, it mixes with the air and spreads around, അല്ലേ. ഈ മണം എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത്. I too have weight. എനിക്കും ഭാരമുണ്ട്. That is we are going to tell. Hang a big balloon at one end and a paper cup at the other end of the long stick. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയ കോൽ എടുത്തിട്ട്, അല്ലെ, ത്രെഡ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കോലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബോൾ or big balloon. Then next side it is the cup. ഒരു കപ്പ് നൂലിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് 3 ഭാഗത്തും കെട്ടിയിട്ട് ആ കോലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. Now tie a thread in the middle of the stick and hang it in a balance. ബാലൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ വെയ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരണം കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം.
പിന്നെ put pea seeds in the paper cup to balance the weight. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് കുരു പയറിന്റെ കുരു നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഏതില് പേപ്പർ കപ്പിൽ in order to add to balance the weight അല്ലെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് സമയമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. now blow air into the balloon. ബലൂണിൽ നമ്മൾ എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. what happened to the balance? why? how many pieces did you put in the cup to balance the weight? write down the findings in the experiment diary. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബലൂണിൽ വെയിറ്റ് കുറച്ചപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത്? ഒന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഇതാക്കും അല്ലെ, ഇളകുണ്ടാവും അല്ലെ. ബലൂണിന്റെ വെയിറ്റും ഗ്ലാസിന്റെ വെയിറ്റും ഒരേപോലെ ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പയറിന്റെ കുരു ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ടിൽ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ, ഒരേ നിരയിലാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സീഡ്സ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ബലൂൺ? ബലൂണിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എയർ ആണ് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പവർ ഓഫ് ദ വിൻഡ്. ഡിഡ് യു സീ ദ കാറ്റടി ഇൻ ശ്രേയാസ് ഹാൻഡ്? വൈ ഡസ് ഇറ്റ് സ്പിൻ? അല്ലെ, ശ്രേയയുടെ കയ്യിലുള്ള കാറ്റടി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റടി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇതെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടണ സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്? ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എയർ അല്ലെ. എയറുടെ കാറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൂവിങ് എയർ ഈസ് വിൻഡ്. ഈ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് എയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വായു ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിൻഡ്, കാറ്റ്. എയർ ഹാസ് പവർ അല്ലെ, കാറ്റിനും വായുവിനും ശക്തിയുണ്ട്. ദെൻ windmill field. ഈ windmill, ഈ കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ what will we produce? We produce electricity. Electricity is produced by this windmill. yacht means കപ്പല്. ഈ തുണിക്കപ്പല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? Then air, water vapor, etc. are gases. Air, water vapor, നീരാവി ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഗ്യാസ് ആണ്. What are the properties of gases? ഗ്യാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ. ഇത് നമ്മൾ എഴുതണം. പ്ലാസ്മ, ബിസൈഡ്സ്, അതായത് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് കൂടാതെ മാറ്ററിന് എന്താണ് ഉള്ളത്? അതർ സ്റ്റേറ്റ്, വേറെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഫയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ആർ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ്. തീയും ഇടിമിന്നലും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, complete the table. You have to fill this table now. That is, here is the table given. We have to complete the table. In the table given certain objects. കുറച്ച് objects തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? coconut oil, table, air, water vapor, milk and ice. And we have to write down the weight, shape, whether they possess weight, shape, space, സ്ഥലം വേണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ in which state, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇവിടെ എഴുതണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, വെളിച്ചെണ്ണ, വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് വെയിറ്റ്. ഷേപ്പ്, it is not having shape. It occupies the shape of the vessel in which it is contained. Space to exist. It required a space to exist and it is occurring in the state, liquid state. Then next it is the table. Table weight undo? Yes, it is having weight. Pinna shape, it is also having, table means it is having a definite shape. Then space to exist. It requires a space. If you are keeping a space in the ground, it requires space to exist. Either state la exist cheyana, solid state la exist cheyana. Then air also is having weight. It is having shape. Air having shape? No, it is not having shape. Then coming next, it is space to exist. Air, when kept in a certain container, it require certain space. Then in which state it is existing? It is existing in the gaseous state. Water vapor. Water vapor also having certain weight. That is shape. Shape, it is does not having any shape. Water vapor, it is not having a shape. Then it requires space. സ്ഥലം വേണം അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, സ്ഥലം വേണം. In which state it is in the liquid state. Milk, it is having weight. Weight ഉണ്ട്. പിന്നെ shape, it is not having shape as it is a liquid and it is flowing. Space to exist, it requires a certain space. In which state it is existing? It is existing in the liquid state. Then coming under, it is ice. Ice, it is having weight. When it is kept, it is having weight. Then shape, it is also having a shape. And space, it requires a certain space to be kept. In which state it is existing? It is existing in the solid state. Analyze the table. That is, when we are analyzing the table and when we are analyzing the substances around us, we can see that the substances exist in three states. They are the solid, liquid and the gas state. Okay, that's all we learned from this chapter. If you are interested,
And let us assess, that is two more questions being given. Identify the, that is about the peculiarity of a solid it is given. We already learned that a solid it is having a certain shape, space, and also a state of an object, and also having a weight, that is the solid. Then next one, three states of matter, what are they? Solid, liquid, and that is water, ice, and water vapor are the three states in which it exists. That's all about this chapter. If you are interested in my teaching, please do subscribe my channel. Okay, thank you.